Tarasenko here for Quick Hits, presented to you by Jose Cuervo Tequila, and I am here with Shavkat Rakhmonov, who is now 17-0, still undefeated, still 100% finish rate. What is your reaction to your performance tonight? Расскажи, какая у тебя реакция на твое выступление, потому что ты до сих пор не побежденный, 17 финишей, 17 побед. Я очень сильно рад. Соперник был очень хороший, очень крепкий, можно сказать. Ну, мне удалось финишировать, я очень рад, что как бы еще очередной раз, получается, досрочно выиграл. Yeah, I'm really glad that I got this finish because obviously opponent was very, very tough, and I'm really happy that I'm won not by like decision, but I can finish him. The story of this fight was really your ability to beat him at his own game in that boxing range. How confident were you coming into the fight that your boxing would hold up against his? Но в этом бою получилось так, что ты бился на его территории, да, в основном именно в стойке. И насколько ты был уверен именно в стойке и вот именно в своем боксе, что ты можешь его победить именно там? Да, я знал, что у меня как бы ударная техника не хуже, чем у него. Просто хотел, не знаю, как-то стойку больше подраться там. Я, честно говоря, не боялся его стойки. Я виделись, там спокойно удары держал. Где-то пропускал, конечно. Ну, ничего страшного, без этого никак. Соперник очень хороший был, крепкий. Я, наверное, раз 10 ему корпус попал. Он выдержал, молодец. Ну, как бы скажем, по идее, я каждый раунд выигрывал. Yeah, I really would like to test myself in a stand-up game because, like, the opponent was tough, but I'm pretty sure that at least my stand-up game is the same as his, and I never afraid to go like strike with him. I hit him with a very good, body shots, and I show that I can take the punch. So yeah, I'm really glad that like it finishes like that. You definitely show that you can take a punch. And early on the fight, you lost your mouthpiece. And I mean, the broadcasters were trying to get the referee's attention. Everybody was trying to let him know that you lost your mouthpiece. But it seemed like he was content to finish the fight without it, if need be, just totally unbothered. Да, она говорит, что ты потерял свою капу в начале одного раунда, и все говорили, что типа посмотри, и судья никак не реагировал. Я понял, что капа упал, но бой был как бы активный, за это судья даже не заметил. Как-то вылетел, вроде удар не сильный был, просто как-то рот открыл, что ли, не знаю, вот вылетел. Ну, бывает. Yeah, it happened because the fight was so active, and like probably because of that referee didn't see it, but like it happens, it's fine. Like it wasn't even a hard punch from him, it just happened. Round 3, he did connect with you pretty well. How hurt were you in that exchange? В третьем раунде он так хорошо попал. Насколько сильно ты был потрясен именно вот в этом размене? Я не знаю, но я чувствовал, что пропустил, но я не был настолько, чтобы или упасть, или что. Я все понимал, я чувствовал, в принципе. Я сам также попадал ему. Такой был, как бы, размен удара, там, где-то он попадал, где-то я попадал. Я, конечно, больше попадал. Ну, не знаю, бой это, конечно, соперник непростой, хороший, как бы, держалкой, в принципе, таких я мало встречал. Очень серьезный бой был. Я настроен был на 100%, я знал, что до конца буду, раз так ни шага не назад, не сдаваться, хоть я сдох бы, я там все выложился бы по-любому. Yeah, it was a decent punch. I obviously felt it, but I wasn't like knocked down or anything else. So it was back and forth. He hit me, I hit him. So I never backed down. So yeah, it was like a barrage of punches, but finally I got my win. Talk to me about the submission, because I don't even know what to call that, whether that's a bulldog choke or a rear naked choke. How did you know you'd be able to finish that from such a strange position? Ну да, она спрашивает, как ты вообще назвал бы это удушение, потому что, очень странное положение такое было, и, насколько ты вообще знал, что, вот все, уже когда закрывал, был ли ты уверен, что, типа, у тебя получится завершить? Не, я тогда на тренировке был, там пару моментов душил, я не помню, конечно, когда душил, но можно, конечно, душить, я его контролирую, в принципе, хороший захват был, в принципе, у него так мало шансов было, я потом еще раз двинулся, по-моему, вот так, что как бедро кидаешь, в принципе, так. Я рад, что досрочно, без шансов, в принципе.
Yeah, I actually tried it a couple of times during the training. I don't know how You practiced that? he didn't practice it, but he has like some similar situations. So yeah, and he was pretty confident because the grip was good and he controlled him pretty good. And like I'm really glad that like I finished it like with a submission. You're now tied for the longest active win streak in this entire division. You just beat the number 7 guy. What's next for you? How soon are we going to start seeing you in that top 5 action? Ты сравнялся по действующей победной серии сейчас с лидером дивизиона и побил 7-го номера рейтинга. Что дальше для тебя? Как скоро мы тебя можем увидеть в октагоне? Не знаю, сейчас чуть-чуть отдохну, подумаем. Не то, что устал, но этот бой, конечно, очень хороший бой был. Не сказать, что мне было легко, но соперник тоже непростой. Почему бы нет, я тоже не терминатор, я тоже человек, я стараюсь на конца биться. Просто, скажем, каждым разом сильнее соперник. Я думаю, Джефф Нил топ-5 спокойно может подраться, кого-то выиграть. Я уверен, он в хорошей форме, хороший, крепкий пацан. Может, оппонент какой-то? Оппонент. Я думаю, кто быстрее титул, да, если меня... какой соперник, можно колбы подраться. Почему бы нет? У него имя есть, Если он захочет, конечно, со мной подраться, без проблем. Отдохнем, подумаем и решим это по вопросу. Yeah, it wasn't an easy fight, because when I climbing up to the rankings, the opponents obviously become like more and more experienced and tough, and I'm pretty sure that Neil could beat anybody in top 5. So now, for me, it doesn't matter who it is. I just wanted to be at the title shot as soon as I can. So that's everything that matters now. And lastly, what does it mean to you to represent Kazakhstan on this stage? I mean, I think we're going to be seeing more and more of these in the crowd every time you fight, more and more hats in the crowd. Ну и последний вопрос, насколько для тебя важно, что ты именно представляешь свою страну, Казахстан, потому что, скорее всего, скоро в толпе будет больше шапок еще. Конечно, это честь за меня Казахстан представлять, потому что я сам казах. Я рад, что выступая в таких мировых аренах, представляю свою страну достойно, думаю, иншаллах будем показывать, если иншаллах здоровье будет позволять больше, чтобы стараться титул забрать, Казахстан привести, болельщиков свою порадовать. Yeah, it's such an honor to represent my country, and I understand that it's a big arena and the whole world is watching, so I'm very proud that I can represent my country, but my ultimate goal to bring the belt back to Kazakhstan, because I really wanted to cheer my fans and see them that I'm a champion and there is a champion from Kazakhstan. Well, you certainly have put Kazakhstan on the map. Congratulations. Thank you so much. Thank you.